बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वेले मैं सुंदस फाउंडेशन विच हाँ और जदों भी मैं इस इदारे विच आनी हाँ तो मेरे ते कई जड़े ने ना कैफियतां मेरे दिल ते गुजरदियां ने। एक तो मेरे दिल चों दुआ निकलदी है उन्हां लोकां लई जिन्हां ने यह सारा सिस्टम चलाया होया है यासीन लई और दी पूरी टीम लई। दूसरे जदों मैं इन्हां बच्चों नूं देखनी हाँ तो दुआ भी करनी हाँ और एक गहरा दुख भी इत्थों लैके जानी हाँ कि मेरे मौला मेरे रब्बा इन्हां बच्चों नूं सेहत दे जिंदगी दे। हम असीं तुहानूं दसने कि छोटे छोटे मासूम बच्चे ने और ये थैलेसीमिया एक बहुत ही जालम बीमारी है। बेटा तुहाड़ा नाम की है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। कितनी उम्र है तुहाड़ी? 12। 12 ते पढ़दे हो? हाँ जी। केड़ी जमात पढ़दे हो? 5वीं। 5वीं पढ़दे हो ते कदों लवाण आंदे हो इत्थों? कितनी देर बाद? महीने बाद? एक आप कोई मसला बने तब। जदों कोई मसला बने तब। अच्छा माशाअल्लाह, जिउंदा रहो बेटा, सलामत रहो। यह बच्चा साढ़े नाल है जनाब। बेटा की नाम है तुहाड़ा? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान। केड़ी जमात पढ़दे हो? प्री 9th। केड़ी? प्री 9th। अच्छा ते तुहाड़ा ये जिहड़ा है थैलेसीमिया दा मसला बचपन तो है? जी 6 महीने दा सी। 6 महीने दा सी। अच्छा और भी तुहाड़े किसे भैन भरा नूं है? नहीं तुहानूं कल्लियां ही है? हाँ मेरे कज़न ने मेरे पापा दे चाचू दे बेटियां नूं है। अच्छा ते कितने भैन भरा हो तुसीं? ਅਸੀਂ 4। 4 हो। सिर्फ तुहानूं है ते तुहाड़े वालदैन जेहड़े ने अम्मी अब्बू कज़न ने आपस च? जी। अच्छा ठीक है। एडा छोटा बच्चा अल्लाह ज़िंदगी दे माशाअल्लाह। तुहाड़ा बेटा? जी। केह् नाम एदा? मोहम्मद हुनैन। मोहम्मद हुनैन। हुनैन। ते इहनूं पैदाइशी है? जी हाँ। ते वजह की है? मतलब है कि तुहाड़ी कज़न मैरिज है? जी हाँ, मामू दी बेटी। मामू दी बेटी नाल। ते बाकी बच्चे तुहाड़े? एक बेटी है, वो ठीक है। वो ठीक है? हाँ जी। चलो शुक्र है अल्लाह उन्हों भी आराम दे और इस बच्चे नूं भी ज़िंदगी सेहत दे। ए बच्ची कितनी छोटी है माशाल्लाह, सुत्ती हुई है। तुसीं इहदे अम्मी हो? ते की नाम है एदा? फातिमा। फातिमा जी। अच्छा ते इन्हूं भी पैदाइशी है? जी 6 माह की उम्र से। ते तुहाड़ा भी कज़न मैरिज मसला है? कज़न मैरिज है। ते बाकी दे जेहड़े तुहाड़े बच्चे ने ओह? एक ही बेटी है। एक ही बेटी। हाँ बेटा की हाल है? ठीक। की नाम है तुहाड़ा? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। खलील। ते कितनी उम्र है तुहाड़ी? 12 साल। ते पढ़दे हो? जी। केड़े स्कूल पढ़दे हो? होते गाँव है स्कूल। अच्छा ते कदों आंदे हो इत्थों खून लवान? महीने बाद। महीने बाद। ते बाकी भैणां भरा ठीक नहीं। ठीक ने हो? जी। ते तुहाड़े अम्मी अब्बू कज़न ने आपस च? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम की अस्सलाम। हाल है? ठीक हो? हाँ। की नाम है तुहाड़ा? मोहित। मोहित। ते मोहित कितनी उम्र है तुहाड़ी? 16। 16। अच्छा ते तुसी मंथली आंदे हो इत्थे? 10 days। 10 डेज। अच्छा तुसी 10 दिन बाद खून लवान आंदे हो ते होर बाकी तुहाड़े भैन भरा जेहड़े ने? बहन है वो सही है। वो सही है। ते तुहाड़े वालदैन आपस च कज़न ने? हाँ। केह् हाल है? ठीक हो? हाँ। संभल तुहाड़ी कितनी उम्र है? 5। 5 साल। ते ए बच्चा तेरा की लगदा है? फुफे दा पुत्तर है? अच्छा ते बाकी दे कितने भैन भरा ने तेरे? 3। वो ठीक ने? हाँ। अच्छा ते बेटा जिउंदे रहो, सलामत रहो। बहुत तुहाडे तेरे लिए दुआवां ने। हाय वड्डे बंदे भी है ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की हाल है? ठीक हो? की नाम तुहाड़ा? सायरा। सायरा। सायरा ते तुसी कदों दे इस बीमारी च मुबतला हो? शुरू तो शुरू तो? ते कुछ कम शम करदे हो? पढ़दे हो? शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? जी। ते फिर शादी तो बाद जेहड़े बच्चे ने वो? कोई मसला नहीं पूछा है डॉक्टर को। अच्छा जी। ते ए मतलब ये सारी जिंदगी लेकिन ब्लड लगवाना पैंदा है? जी। अच्छा लगवाना। ते तुहाडी तुसी फिर कज़न मैरिज तो नहीं कीती अगों? नहीं खाला का पुत्र है, कज़न है मेरा। खाला ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ? देखो यकीन अल्लाह ते नहीं होएगा इंशाल्लाह। ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਦਬੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਨੇ। ਹਾਂ बेटा अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक हो? ठीक। की नाम है तुहाड़ा? खनसा। शमसा। कितने साल दे हो? खनसा। हाँ खनसा। खनसा। अच्छा कितने साल दे हो? 11। 11 पढ़दे हो? जी। अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ? जी। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਸ ਚ? नो। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 99% ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ?
ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ 10 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਵਾਉਣ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ 15 ਸਾਲ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਲਵੀਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗ ਖਤਮ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? मेरे साथ मामा ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ मेरे भाई को है मेरी एक कज़न को है मेरे दूसरे कज़न को है ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ 2 ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਤੇ ਜਿਸ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਅਕੜਾਓ ਕੰਧੇ ਦਾ ਅਕੜਾਓ ਤੇ ਨੈਕ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਕੜਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਰਿਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਹ ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਵਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਟਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਫਾਨ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲੱਡ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ HIV ਔਰ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਬਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਆਗਾ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਬਲੱਡ ਸਟੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਕਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ 2 to 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਸੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਪ ਟੂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ 30 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਸਤਕੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੁਸਤਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਯਾਸਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕਿੱਟਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B, C, HIV ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਇਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਨਮੈਕ। ਸਨਮੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਗਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਿਆਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਸੀਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਏ ਰਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਮੁਤਹਰਕ, ਇਤਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਕਾਲਮ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਸਤ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਅਦੀਬ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਭਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬਾਇਸੇ ਸਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1998 ਨੂੰ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੁੰਦਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਜੰਗ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਦ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਤਰਾਮਨ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫੋਨ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਸੀ
ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਸਿਨ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੈਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 8 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ। ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹੇਲ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਹੇਲ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਿਦ ਅਬਾਸ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਤਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਫਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤਿਆਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਤਿਆਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਤਿਆਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਅਤਿਆਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਅਤਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਤਿਆਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਅਤਿਆਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ 6000 ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਖੂਨ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਮਾਮ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਸੀਦ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸਾਡਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਠੀਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਏ 2000 ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।